श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुछि। स्रष्टाटीए तार सृष्टि कर्म रे निमज्जित जितेबले थाए सेतेबले से देखेनी से हाथी गढ़ुची कि माटी कंढेई गढ़ुची कि पृथ्वीर चित्र आंकुची। से जेहेतु सृष्टि कर्म रे व्यापृत, से जेहेतु सृष्टि मनस्क, से किछि भी करि पारे। सेटा ही तार से समयर आह्वान। आज एमिति जड़े गाल्पिकों को आमे सुनिबा जे अभिमान करती जे समस्ते तांको कवि भाव रे जानिले हेले तांकर से गपुड़ापण को केही बुझिले नाही। से कहती कविता लेखु लेखु केबे मु गप लेखा आरंभ करदेली सठिक मने नाही, किंतु कवि भावे मो परिचिति एते जे मो गाल्पिकपण आज जाए गौण ही रहिछि। जदिओ मोर गल्प पाठक भी अछंती, एबे भी मोर केउठी गपटिए प्रकाश पाइले अन्यूनरे 2-4टा चिठी पाउछि। श्रोताबंधु एभली अभिमान भरा उक्ति थिला आम समयर जणे युव कथाकार। से हेउछंती अबोल करा गल्प संकलनर गाल्पिक श्रीजुक्त राजकिशोर दास। आज तांकर अबोल करा गल्प संकलनरू प्रथम गल्पटी आमे सुनिबा। गल्पटीर शीर्षक हेउछि राजा झियो। गाल्पिक राजकिशोर दास। जेउ सहर रे अबोलकर रहुतला ताकू सहर बोली कहि हेबनी कि गाँ कहिले भी भूल हेब। सेटा गोटे गड़। दिने राजा थिले, राजधानी थिला। पात्र, मंत्री, सेनापति, कटुआल सभिए थिले। उआस आड़े उड़ी आसिबाकू माछीर भी साहस नथिला। ताकू भी जଣା थिला केतेबेले काहाकू एमाने सुली रे बसेइबे निजे ही जानी नथंती। देश स्वाधीन हेबार अर्ध शताब्दी पाखी गलानी। ना आउ राजा अछंती ना राजतंत्र। कर्पूर उड़ी कना पड़िछि। कना खंडकर सुगंध सुरक्षा एबे उत्तर पुरुष हातरे। हुए तो से काल थिले अबोलकरा भी जड़े बाध्यतम प्रजा होइथांता। तांको 7 पुरुष तळु राजा घरे चाकिरी कला भली से भी करिथांता। किंतु ता बापा गोसाई बापा अमळरू से कथा उठी गलानी। एबे जिए जा बाटरे। तेबे उआस प्रति तार खातिर नहीं कि बेखातिर भी नहीं। अबोलकरार विशेषत्व हैला से केबे कविता खंडे लिखिनी, अथच कविटीर मन नहीं जीछि। क्यों यात्रा दलरे कि सुआंगरे अभिनय करिबा पई मुहरे रंग टिके बोलिनी, अथच जणे खांटी कलाकार परी निजर बेश पोशाक गतिमती को सजाड़ी। सबुठु कौतूहल कथा हैला से गोटे मेंढा छुआ पोषिथिला। ताकू गोड़े शुआई क्षीर पीएबाठू आरंभ करी सफा सुतरा करबा इत्यादि ता दिन काटुथिला। प्रतिदिन संध्या हेले राजा घर उआस पछरे थिबा पोखरी कूलକୁ जाउथुला। लोके ताकू पद्म पोखरी कहती। सेठी कुआडे पूर्वे राजा माने चाप पकाई जलक्रीड़ा करुथांती। मेंढा छुआ को बुलिबाकू छाड़ी दे अस्तमित सूर्य को से अनाए। नीड़ फेरा पक्षी को चाहि रहे। एमिति एमिति रे संध्या नई आसिले मेंढा छुआ को कुंढे धरी घर को फेरे। दिने से उआस आड़े चाहि देखिला ऊपर महला झरका पाखरे किए जणे चाहि रहिछि। टिके निरीखी चाहि जानला से राजा झियो। आउ टिके पाखी जाई देखिला राजा झियो आखिरे उदास भरी रहिछि, जेमिति कि से चाहाणी रे निर्दिष्टता नाही। एथर सबुदिने अबोलकरा से जगह ठिया हुई राजा झियो को चाहि रहिला। थरे उआसर पश्चिम द्वार तलपटू केमिति पशिगला मेंढा छुआटा। अबोलकरा अति संकोच रे जाई द्वार पाखरे ठिया हला। संध्या नई आसिलाणी। भितर पटू आस्ते करी किए जणे द्वार खोलीदेला। से देखिला राजा झियो निजे ऊपर महलारू ओल्हेई आसचंदी। अबोलकरा मेंढा छुआ कथा भूली जाई किछि समय चाहि रहिला। बुड़ी जाउथबा सूर्यर रक्तिम किरण रे राजा झियोर सुना रंग दिह झिलमिल हेउथुला। उभय उभय को किछि समय चाहि रहिबा परे मेंढा छुआटा को कोळेई धरी धीरे फेरी आसिला अबोलकरा। पुणी परदिन सेतिकी बेले गला, किंतु राजा झियो को से झरका पाखरे न देखि व्यस्त होई पड़ला।
तथापि जगी रहिला माछी अंधार जाए। निराश मनरे फेरिबाकू जाउथुला। राजा झियो धीरे कबाट खोली ठिया हेले। अबोलकोराको हाथ ठारी भितरको आसिबा पई कहिले। से बाध्य होई पाखरे जाई ठिया ହେଲା ଓ କହିଲା, ନା ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବିନି। राजा साहेब ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ। ନା ନା, ସେ ତ ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ କେବେ ମାଡ୍ରାସରେ କେବେ କେଉଁଠି। ଆଉ ରାଣୀ ମା କିଛି କହିବେନି। ତୁମେ ବାହାରକୁ ଆସୁନ। ନା ମୁଁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ତୁମକୁ ଭିତରକୁ ଡାକନ୍ତି କାହିଁକି? ହେଉ, ମୁଁ କାଲି ଆସିବି। ଆଜି ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। କାଲି ପୁଣି ଅବଲକୋରା ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା କବାଟ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ ହେଇନି, କେବଳ ଆଉଜା ହୋଇଛି। ସେ ଯାଇ ସେଠି ଠିଆ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶୁଣିଲା, ଭିତରକୁ ଆସ, କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ଏଥର ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଭିତରକୁ ପାଦ ପକେଇଲା। ଭିତର ବଗିଚା ଲନ୍ରେ ରାଜା ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ବୁଲାବୁଲି କରୁ, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଅବଲୋକରା କ୍ଷଣିକରେ ବୋଲକରା ପାଲଟି ଗଲା ପରି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ରାଜା ଝିଅ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲା। ତୁମ ନାଁ? ଅବଲୋକରା, ଭାରି ମଉଜିଆ ନାଁଟେ ତ। ହଁ, ମୋ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ହଁ, ଦେଖିନଥିବ, ମୁଁ ଏଠି ରହୁନଥିଲି। ପିଲାବେଳୁ ମାଡ୍ରାସରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲି। ରାଜା ସାହେବ ଏତେ କଡା ଲୋକ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ହଷ୍ଟେଲ ଛଡା କୁଆଡେ ଯାଇନି। କାହା ସଙ୍ଗେ ମନ ଖୋଲା କଥା ଟିକେ ହେଇନି କି ଦୁନିଆ କ'ଣ ଦେଖିନି। ଏବେ ମୋର ଇଂରାଜୀରେ ପିଜି ସରିଲା, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଫେରିଛି। ଆରେ ତୁମେ କିଛି କହୁନ? ମୁଁ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି। ଏଇଠି ହିଁ ବିଏ ଯାଏ ପଢ଼ିଛି। ଏବେ ଏମିତି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ସଙ୍ଗେ ଦିନ କାଟୁଛ। ଉଭୟ ହସିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରାଜା ଝିଅ ହୋଇ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ମିଶିବା। ହଁ ଅବଲୋକରା, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଚରମ ଦୁଃଖ ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଭିଜାତିର ଅହଙ୍କାର ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁଛି। ସତରେ ମୋ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ କେବେ କେହି ବି ଆସନ୍ତିନି, ହୁଏତ ଭୟରେ ବା ଘୃଣାରେ। ତୁମେ ବି ନ ଆସିପାର, ମୁଁ ତୁମକୁ ବି ବାଧ୍ୟ କରୁନି। ରାଜା ଝିଅ ଆଖିରେ ନିସଙ୍ଗତାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଅବଲୋକରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଝିଅର ବି ଦୁଃଖ ଥାଇପାରେ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନ ତାର ଭାରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଲା, ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ ସେ ରାଜା ଝିଅ ଆଖିରେ ନିରୁତା ହସର ଝଲକ ଦେଖିବ ହିଁ ଦେଖିବ। ପୁଣି ପରଦିନ ସେଇଠିକି ଗଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ରାଜା ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ଭାବ ବଢିଲା। ଦୁନିଆ ଯାକର ହସ ଖୁସି ସୁଖ ଦୁଃଖର ଆଲୋଚନା ଆତ୍ମୀୟତାର ଛଟରେ କଟି ଯାଉଥିଲା। ଦିନର କେତୋଟି ରଙ୍ଗୀନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଦିନେ ରାଜା ଝିଅ କହିଥିଲେ, ଅବଲୋକରା, ଯଦି କେଉଁଦିନ ସହରରେ ବିଜୁଳି ରହିବନି, ସେଦିନ ମତେ ଟିକେ ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏ ଛୋଟ ସହରଟିକୁ ବୁଲେଇ ଦେବନି? ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ତୁମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଦିନେ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ଆସିଲା। ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବନ୍ଦ, ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର। ଅବଲୋକରା ଯାଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖେ ଜଗି ରହିଲା। ସତକୁ ସତ ରାଜା ଝିଅ ଆସି ଅବଲୋକରାକୁ କହିଲେ, ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲ, ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବିନି। ପ୍ରଥମେ କୁଆଡେ ଯିବା? ତୁମ ଘରକୁ। ଆମ ଘରକୁ? ଆମ ଘରେ କେହି ନଥିବେ, ବାପା ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। ମା ତାର ଖାଇପି ଶୋଇଲାଣି। ମୋ ରୁମରେ ମୋ ଖାଇବା ଥୁଆ ହୋଇଥିବ। ହଁ, ଚାଲ, ତୁମ ଘରକୁ ଚାଲ। ରାଜା ଝିଅର ଲହୁଣୀ ପିତୁଳା ହାତକୁ ଧରି ଅନ୍ଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଅବଲୋକରା କେମିତି ହଜି ଯାଉଥିଲା କେଉଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଧୀରେ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଡିବିରିଟାକୁ ତେଜି ଦେଇ ଚୌକି ଖଣ୍ଡେ ଦେଖେଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ରାଜା ଝିଅର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଅବଲୋକରା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ। ଏଇ କ'ଣ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ରଖିଛ, ଦେଖେଇବନି? ଆରେ ଆମେ କ'ଣ ତୁମ ପରି ହେଇଛୁ ଯେ ଘିଅ, ହାଲୁଆ, ପୁରୀ, କ୍ଷୀରି ଖାଇବୁ? ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ ଭାତ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛର ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବିନି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ? ଦୁହେଁ ଖାଇଲେ। ଅବଲୋକରା ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ପଡୁଥିଲା। ରାଜା ଝିଅ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଏସବୁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି, ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଥର ଚାଲ, ସହର ଦେଖିବା ପରା। ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବିନି। ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ ଆଜି କହିଦେବି, ଯାହା ଆଜି ଯାଇ କହିପାରିନି। ଅବଲୋକରା ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲା, କ'ଣ କହିବାକୁ ରାଜା ଝିଅ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମନ ଉଦ୍ବେଗରେ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। କ'ଣ ଏତେ ଭାବୁଛ ଅବଲୋକରା? ତୁମ ପରି ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ତୁମ ସହ ଆଉ ମିଶିବା ହୁଏତ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଜାଣିଛ, ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଗୋଟେ ରାଜ ପରିବାରରେ। ମୁଁ କାଲି ମାଡ୍ରାସ ଯାଉଛି, ବାହାଘର ସେଇଠି। ହଠାତ୍ ଏମିତି କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅବୋଲଗୋରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା ବୋଧେ। ଆଖି ତାର ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଲୁହ ଲୁଚେଇ ଖୁବ୍ ହସିଲା, ଯେମିତିକି ଏ ଖବରରେ ବହୁତ ଖୁସି। ମତେ କିଛି ଦେବନି ଉପହାର? କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି କଥା କହୁଛ? କଣ ତୁମର ନାହିଁ ଯେ? ହେଉ, ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ, ମୁଁ କଣ ମନା କରିଦେବି? ମତେ ତୁମର ଏଇ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟା ଦେଇଦିଅ। ଅବୋଲଗୋରା ମନରେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲା ଜାଣି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ରାଜଝିଅ କୋଳକୁ। ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜହ୍ନ ଉଇଁ ଉଠିଛି। କେଉଁ ତିଥି ହେବ କେଜାଣି, ସେଇ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଧୋବ ଫରଫର ମେଣ୍ଢା ଛୁଆଟାକୁ କୋଳରେ ଧରି ରାଜା ଝିଅ ନିଜ ଆଖି ପତାରୁ କଜଳ ଟିକେ କାଢ଼ି ମାଖି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆର କପାଳରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅବୋଲକରା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ରଚୟିତା ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ରାଜା ଝିଅ। ତାଙ୍କର এই କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।